I'd like to do now is to look a little more closely at three particular methods. Тоа што сакам да го направиме сега е да погледнеме во три методи that have been used fairly recently, кои беа употребувани до скоро. But by that I mean the 20th century. Та мислам на 20-тиот век пред се. But they all remain fairly important today. Но и тие модели се уште остануваат важни за денес. And in our last session we're going to look at the very confusing situation that's going on right now. И во последната сесија ќе образложиме за една многу конфузна ситуација која се случува сега во моментов. But as Ivko and Stephanie and I were talking about last night, it's confusing but actually kind of encouraging. Како што зборевме со Живко и Стефани вчера кога имавме кафе, многу е конфузно, но е охрабрувачки во исто време. Okay, so the three methods we're going to look at, and please excuse the long words here. Трите методи кои ќе погледнеме и се извинуваме за предолгите зборови кои се употребени тука. Evidentialism. Евиденциализам. I'll explain what this is about in a minute. Don't be scared by them. Ќе ви објаснам за што станува збор, не се плашете. It's particularly associated with someone called Josh McDowell. Најпознат лик кој дел тој метод е Джош Макдауел. He's not so well known now as he used to be. Тој не е толку познат сега како што беше порано. But he was very influential in the 60s and after. Тој беше многу влијателен во 60-тите и после тоа. But his son is doing similar kind of work now. Но син му сега се бави со слична работа сега. But my sense is that the heat has gone out of that particular project. Моето чувство е дека таа некоја вжештеност од таквиот проект ја нема веќе како што беше. The second we're calling presuppositionalism. Вториот модел е пресупозиционализам. It's still very influential amongst certain kinds of Christians. Се уште тоа е доста влијателен модел на одредена група христијани. But it was most popular under a chap called Francis Schaeffer. И популарен беше тој модел посебно преку еден лик кој се вика Франсис Шефер. And has had enduring importance down to the present. И има важност која продолжува и до ден денес. And the last one I'm calling the via negativa. И последен модел јас го нарекувам via negativa. Now I'm being naughty here. This is a phrase used about a certain kind of medieval theology. Тоа е фраза која се користи за еден вид на средновековна теологија. Those of you who've done theology degrees might be familiar with Thomas Aquinas. И некои кои сте студирале теологија можеби ќе бидете запознаени со Тома Аквински. And I'm not using it in that way. И него користам тој термин на тој начин. Aquinas and those connected with him. Тома Аквински и оние кои биле поврзани со него. Like to say that God could only be defined negatively. Би сакале да кажа дека Бог единствено може да биде дефиниран преку негација. So when we say that God is limitless, he has no limits. Например, кога ќе кажеме дека Бог е бесконечен, ние ќе кажеме тој нема како да кажам, нема граници, да. This kind of via negativa. Значи таква негација, да. This kind of via negativa, negative path. За via negativa за тоа станува збор. This is not what I mean. Тоа не е тоа што јас го мислам. I mean the kind of Christian apologetics particularly associated with C.S. Lewis. Јас мислам на еден вид апологетика која може да се најде кај К.С. Луис. That unlike our first two methods, некако првите два наши методи, does not try to prove Christianity, не се обидува да го докаже христијанството, except in a negative sense. Except освен во негативна смисла. By totally destroying the alternatives. Преку тоа што ги уништува другите алтернативи. And
although perhaps I don't look like a hooligan, I am a hooligan. Иако може би се надам дека не изгледам како хулиган, јас сум хулиган. And this really appeals to my inner hooligan. И тоа навистина ми е привлечно. The more usual phrase that is often used about C.S. Lewis is the baptized imagination. Една друга фраза која се користи за К.С. Луис е преведена буквално на наш јазик е крстена имагинација. Okay, well let's look at the first then, evidentialism. Евиденциализам, да погледнеме првиот модел. Okay, and here we are with Josh McDowell. Еве го Джош Макдауел. So born in 1939. He looks like Dawkins, like Richard Dawkins. Yeah, he does, yeah. I'm sure Dawkins would be even more thrilled than McDowell. Okay, so he's getting rather elderly now. Веќе е малце постар. You think I'm old? Blimey, look at him. Anyway, he's written or co-written 150 books. Значи, тој е автор и коавтор на околу 150 книги. And by 2006, his most famous book, И во 2006 излезе неговата најпозната книга, Evidence That Demands a Verdict, Доказ кој бара пресуда, was ranked 13th in Christianity Today's list of most influential evangelical books since World War II. Била рангирана на 13-то место на листата на Christianity Today за највлијателна евангелска книга издадена после Втората светска војна. I only found this out a few days ago and it doesn't surprise me at all. Тоа го открив пред неколку дена и воопшто не ме изненадува тоа. Now you can tell from the title. И според насловот вие веќе можете да заклучите. He's got his finger in your face, hasn't he? И го има неговиот прст во лице, вака ви го кажам. And it's a spin-off in a way of American fundamentalism. И тоа е еден спин-оф, не знам како да кажам, од америчкиот фундаментализам. Да, фракција. Yeah, he worked for Campus Crusade for Christ. Тој работа за Campus Crusades, which is или КРУ во Македонија. Pretty good organization. Тоа е прилично добра организација. And what he was trying to do was look at various statements in the Bible. И тоа што се обидел да го направи да погледна на неколку изјави во Библијата, which religious skeptics simply said were incorrect. За кои религиозните скептици ќе кажат дека се неточни. Perhaps historically incorrect. Можеби историски неточни. Or perhaps there was some textual problem. Или можеби имало некој текстуален проблем. Or perhaps it's held to be conflicting with something else in the Bible. This kind of thing. Или можеби имало некои конфликтни делови од Библијата кои се порекнуваат еден со друг, некои такви работи. And his book was a kind of handbook. И на некој начин неговата книга е како една работна тетатка. For people who didn't necessarily have a theological education. Значи луѓето кои немале можеби некакво теолошко образование. But they could look up the relevant part in his book. И можеле да погледнат во некој релевантен дел од неговата книга. And see how one might defend what Scripture says. И онака ќе може да видат како можат да имат некаква одбрана за некој напад во врска со некои од тие библиски делови. And a lot of people found this very helpful. И многу луѓе го нашле тоа како многу помош. Well, let's look at some of the advantages of this kind of approach. Да видиме некои предности на овој пристап. In the first place, this job really needs doing. Како прво таа работа навистина мора да се заврши, мора да се направи. Because if certain key biblical claims can be shown to be simply false, затоа што ако некои клучни библиски тврдења или се покажуваат како лажни, then there are greatly reduced grounds for believing Christianity's central claims. Тогаш има многу намалени основи за верување во централните тврдења или верување на христијанството. And none for believing in the Bible's reliability. И нема никакви за верување во веродостојноста на Библијата. And of course, from the point of view of fundamentalism, those two things are basically the same. И според погледот на фундаментализмот, тие две работи се едната иста. Now, in practice, many biblical claims can be backed up by evidence. Во пракса многу библиски тврдења можат всушност да се подкрепат со докази. To give you one rather dramatic example, Еве да ви дадам еден пример. I don't know of anybody, I've never heard of anybody
Не сум слушнал, барем не сум слушнал од никој, who denied the fact that Julius Caesar invaded Gaul. не постои ниеден кој би порекнал дека Јулије Цезар направил ги нападнал Галите. These are the second best attested events in ancient history. Тие се вторите најдобро истражени и потврдени историски докази. There are about a half a dozen documents Има околу 6-7 документи describing this, кои го опишуваат тоа. but because documents decay over time, И затоа што документите се распаѓаат со тек на времето, our oldest document comes from the 9th century AD. нашиот најстар документ кој зборува за таа работа го имаме од 9-тиот век. That is from 900 to 1000 years after the events described. Значи тој документ фактички временската разлика од настанот и наредниот документ кој го имаме запишано, тој настани од прилика 900.000 години разлика. Now I want to stress, nobody doubts that these events happened. Јас би сакал само да нагласам дека никој не се сомнева дека тие настани се случиле. And if anybody did doubt it, we would consider them an extremely stupid person. И било кој би се сомневал во тие настани дека се случиле, ќе се смета за него дека е екстремно немудра личност. Okay, that's in second place. What's in first place? Значи тоа е на второ место. А што е на прво место? The events described in the New Testament, Тоа се настаните опишани во Новиот Завет, for which we have 5,000 ancient за кои documents, имаме повеќе од 5000 антички документи. parts of which go back to the 2nd and early 3rd centuries. Голем дел имаме делови од тие документи кои датираат на втори и трет век. Well, Да. I think we're on fairly solid ground. Мисля дека стоиме на многу солидно тло. Most secular people around us don't know this. Голем дел од секуларните луѓе околу нас не го ни знаат тоа. These are things that are worth pointing out. И тие работи вреди да се напомнат од време на време. So, in practice, as I said, many biblical claims can be backed up by strong evidence, Во пракса многу од тие библиски изјави може да бидат подкрепени со докази. and that encourages existing Christians in their faith И тоа ги охрабрува и од една страна постоечките христијани во нивната вера, which is what I was just trying to do just then, тоа што јас сакав да го направам сега, but also interested non-Christians to inquire a bit further. и заинтересираните нехристијани да испрашуваат малку повеќе. And Josh Dowell is quite right И Джош Макдауел е во право in not simply surrendering to currently fashionable opinion, да не се предаде за оводенешното размислување or academic consensus among specialists, или според некаков консенсус на некакви експерти, which will in any case change over time because it always has. кое мислење ќе се промени со текот на времето затоа што отсекогаш се менувало. But there are some big disadvantages to this approach. Но има големи како да кажам, недостатоци на овој пристап. In the first place, it requires skills in a huge range of different disciplines, Како прво бара умење во огромен обсег на дисциплини. ancient history, Античка историја, archaeology, археологија, languages, јазици, textual analysis and criticism, текстуална анализа и критицизам, numismatics and other things, нумазматика. and almost nobody has all those skills. И всушност, речиси, никој ги нема сите тие вештини, да. And neither does Josh McDowell. Ја ги нема ни Джош Макдауел. So either he's speaking as a non-specialist, Сега, или тој зборува како неспецијалист на таа област, or he's relying on other people he knows who are specialists to help him. или се подпира на некои други луѓе кои се специјалци во таа област и му помагаат. The second one's okay, I guess. Вториот дел е окей. But the apologist doing this is tempted to pose as if he had all those skills. Но апологетите се представуваат на начин на кој изгледа дека тие ги имаат сите тие вештини во себе. And that's going to lead to mistakes. И тоа ќе донесе до доста грешки. And that's going to lead to you not being taken seriously. И тоа ќе донесе во конечност да не те сватат сериозно.
And it also, if you think about it, it mounts gigantic pressure on the apologist. И ако размислите подобро, тоа навистина му носи еден огромен притисок на апологетот. As if his entire case would fall apart Како да целиот негов случај ќе се распадне from being wrong on just one point. со тоа што е грешка во само една точка. And it also lends itself to fundamentalism, which it comes from, Исто така се доведува до фундаментализмот and its unadmitted modernist view of what constitutes truth. и неговиот наконечен неприфатлив модернистички поглед на она што ја сочинува вистина. This is one thing fundamentalists can never admit. Тоа е нешто што фундаменталистот никогаш нема да го признае. They see in their own minds they are absolutely faithful to the Bible and the representation of the first century church now. Тие се посветени, тие во своите глави тие се замислуваат како целосно посветени на Библијата и нивното представништво на првата црква сега и овде. But it's easy to demonstrate that their whole approach to texts И лесно може да се представи дека самиот нивен пристап кон текстот and the meaning of texts и значењето на текстот is absolutely modern. е всушност многу модерно. Okay, I'm going to risk something and go out on a limb here. Океј, ќе ризикувам сега малце. Take something like Да кажеме, the fundamentalist understanding of Genesis 1-2. Размислувањето на фундаменталистот на Битие прва и втора глава. According to this, we must read Genesis as literal history. Според тоа размислување, Битие треба да го читаме како буквална историја. Even though that's obviously not the proper way to read the text. Иако очигледно тоа не е вистинскиот начин на кој треба да се чита тој текст. And on this reading, the world was created in 4004 BC. И според тоа исчитување, светот е создаден пред 4000 4004 BC. I think it was in October on a Tuesday afternoon. Значи, светот е создаден 4400 оно година пред Христос. Не знам која бројка беше после. Now, most fundamentalists don't know this, but I know where that number comes from. Многу фундаменталисти немаат појма за тоа, но јас знам од каде доаѓа таа бројка. It comes from Archbishop Usher. 4000 доаѓа од бискупот Usher, Who was Archbishop of Ireland кој бил надбискуп на Ирска in the early 17th century. во раниот 17 век. And he calculated this. И тој го пресметал се до тоа. Now what I want to ask is this. Но тоа што ја сакам да го поставам како прашање е следно. Christians got on for for 1600 years. Како христијаните што христијаните размислувале за тие во период на 1600 години? Without making this calculation. Без да дојдат до таа калкулација, до таа пресметка. Because pre-modern people knew how to read pre-modern texts. Затоа што предмодерните луѓе знаеле како да читат предмодерни It's текстови. the kind of question that only a modern mindset could ask. Тоа се прашања кои единствено модерен човек може да ги постави. There's a reason we call the 16th and 17th centuries the early modern period. Има причина зашто 16-тиот и 17-тиот век ги нарекуваме ран модернизам. Early modern people want to ask this kind of question of a text and come up with an answer. Значи рано модерните луѓе сакаат да ги поставуваат тие прашања врз текстовите кои ги читаат. And then amongst certain people that becomes what the text means. И врз одредена група на луѓе тие текстови го имаат тоа значење. And then along comes 19th century geology. И тогаш доаѓа геологијата во 19-тиот век. Quickly followed by 19th century biology. Quickly followed by 19th century biology. Biology. Океј, која е проследена после со 19 биологијата од 19-тиот век. Which makes this look ridiculous. Кој
прават се до тоа да изгледа смешно. And then certain kinds of Christians are extremely upset И одредена група христијани се вознемируваат многу and want to defend what they think of as an ancient reading but is actually a modern one. и се впуштаат во одбрана на она што тие го сметат како античко читање на текстот, античко значење на текстот кој всушност е модерно значење на Against текстот. something even more modern. И се случува нешто уште Against something even more modern. Против нешто кое е уште помодерно. And we end up with the absolutely pointless arguments that we've witnessed in our own times. И веќе завршуваме со беззначаен аргумент за кој сите ние сме сведоци. None of you ready to kill me yet? Okay. Се уште никој не се обидува да му убие. Окей. But this is not the key problem with this approach. Значи тоа не е клучниот проблем на тој пристап. The key problem is Клучниот проблем е that the ground is constantly shifting. основата на тој проблем, клучниот проблем е дека основата постојано се менува. The ground in textual analysis, archaeology, Значи, ancient основата на- history, На основата на текстуалниот критицизам, на геологијата, на историјата. Now, this is not a temporary problem, it's a permanent state of affairs. Ова не е привремен проблем, туку е постојана состојба на работите. Take something like my own discipline of history, Како на пример во мојата дисциплина, во историјата, not at the biblical period, but at much more recent times. не во библиското време, туку на доскорешната историја. Back when I was an undergraduate student, Кога јас студирав, кога бев на факултет, the kind of questions that historians were asking were completely different to the kind of things that are being discussed today. прашањата кои историчарите ги поставуваат тогаш се тотално различни прашања од прашањата кои денес ги поставуваат историчарите. Everything's changed. Се се сменува, се се And the сменува. same is going to be true in almost any discipline. The ground is constantly moving. И тоа ќе биде исто за секоја друга дисциплина, основата постојано се менува. So the assured findings of science or archaeology or textual criticism Така да тие стекои сигурни конечни откритија во одредена дисциплина in 1900 во 1900 година, often or even mostly look absurd today. денес честопати изгледаат абсурдно. So if my case for the Bible is based on Ако мојот случај за Библијата се заснова на тоа, is based on being squared with the evidence about the nature of Canaanite religion, е да се квалификува about the nature of Canaanite religion, да се квалификува според природата на канаанските религии or the kings of Tyre, или кралевите од Тир, or the status of Ephesus in the Roman Empire, или статусот на Ефес во Римската империја, as it looks now. како тоа што изгледа сега, What happens in 50 years' time што се случува за 50 години? when rather a lot of rocks have been turned over in the Middle East Кога неколку камења се поместиле на Блискиот Исток and the evidence looks rather different? и доказот сега изгледа прилично различно. In other words, you're constantly trying to make your case for the Bible with something constantly moving. Поентава е дека ти постојано се обидуваш да докажеш Библијата преку нешто кое константно се менува. And so your case will perhaps look ridiculous. И вашиот случај честопати ќе изгледа абсурдно. Now, I'm not saying this job must not be done. И јас не кажам дека таа работа не треба да се прави. I'm just limiting the expectations we should have of it. Едноставно сакам да бидеме свесни за очекувањата кои треба да ги имаме од тие начини. Although in respect of certain parts of the Bible, the job is better not done, because that's not the kind of text that we're looking at Genesis 1 and 2, for example. Во голема мера некој дел од Библијата се уште не можеме да ги дефинираме затоа што едноставно се такви текстови. Okay, let's compare this system with what we're going to look at next, presuppositionalism. Сега да го споредиме тој модел со оно што допрва ќе го разговараме, пресупозиционализмот. John Frame, big Calvinist theologian, Џон Фрейм, голем
калвинистички теолог. In his book, 5 Views on Apologetics, Во неговата книга 5 погледи на апологетиката, he observes that McDowell's approach to apologetics забележува дека пристапот на Макдауел кон апологетиката falls under what Protestant theologians classify as classical and evidential. потпаѓа под она што протестантските теолози го класифицираат како класично и доказно. It's assumed that arguments defending the Christian faith Се претпоставува дека аргументите кои ја бранат христијанската вера can be directed to believers and unbelievers може легитимно да бидат насочени и кон верниците и кон неверниците, because the human mind is viewed as able to comprehend certain truths about God. бидејќи се смета дека човечкиот ум е способен да разбере одредени вистини за Бог. Whereas presuppositional apologetics, which we're about to look at, А во споредба пресупозиционалистичката апологетика од друга страна questions this methodology го доведува во прашање во методологија by arguing that since unbelievers partially suppress and resist the truth about God, тврдејќи дека затоа што неверниците делумно ја потиснуваат и се спротивставуваат на вистината за Бог, and he cites Romans chapter 1 verses 18 to 20. и цитира Римјаните 1:18-20. One of my favorite bits of the Bible. I'm not quite comfortable with what he's doing with it. Еден од моите омилени дел од Библијата, но не ми е баш згодно што прави со тој дел. He says the problem of unbelief is an ethical choice and not just a lack of evidence. Проблемот, тој вели, со неверувањето е исто така етички избор, а не само недостаток на докази. Well, I suppose I do kind of agree with you about that. И јас претпоставам дека се согласувам до одредена мера. Well, let's look at this presuppositionalism. Ајде да го видиме тој модел пресупозиционализмот. I'm going to jump in here and tell you a little bit about my personal history. Ќе ви кажам сега малку за мојата лична историја. I had an academic career because of these 2 little books. Јас се впуштив во академска кариера заради овие 2 книги. I was a pretty lazy undergraduate student. Јас бев прилично мрзлив студент. I had, at the age of 11, I passed a certain exam and got into an incredibly good school. Кога имав 11 години, поминав еден тест, испит и влегов во едно многу добро училиште. And even in this incredibly good school, someone needed to be near the bottom of the class, and that was me. Дури во тоа прекрасно училиште, некој требаше да биде на дното во класот, така тоа бев јас. Now, this was the days, you understand, when not every middle-class kid went to university. И тоа беа деновите кога не секое дете од средната класа одеше на факултет. And although I applied, I wasn't actually expecting to get there. Иако се пријавив и аплицирав за факултет, не очекував да ме примат. Because my self-image, my poor crushed little self, was harmed by being low down in the class where I was. Затоа што мојата оштетена лична слика беше јас кој сум уствари на дното на класот. This is why I'm such a feeble, pathetic figure who goes through his life cringing. Затоа сум I cannot say that. And then I got in. А тогаш ме примија. I was the first in my family on either side to go to college. И бев првиот од моето семејство од двете страни да одам на факултет. And I did not take full advantage of it. И не го искористив тоа до крај. I emerged with a perfectly good degree, but certainly not as good as if I had worked hard. Завршив со прилично добра диплома, но не доволно добра ако се посветив како што треба. And my intellectual awakening did not really happen until I was about 23 or 24. И мојот интелектуален апетит не се разбуди се додека јас не наполнив 23 или 24 години. And I read this book by Francis Schaeffer. И ја прочитав оваа книга од Франсис Шефер, Escape from Reason. I'll tell you who he is. Бегство од разумот. And this one by C.S. Lewis. И оваа книга од К.С. Луис, Abolition of Man. Поништувањето на човек. And I was amazed. И бев воодушевен. This is philosophy. Ова е филозофија. And I'm understanding it. И ја разбирам.
And actually, I really like it. И всушност многу ми се допаѓа. And I can see what this stuff means. И можам да разберам што значи сето ова. It was the beginning of the rest of my life, in a way. И тоа беше почетокот на остатокот од мојот живот, претпоставувам. Now, I have to say that all these centuries later, И морам да признам дека сите овие векови подоцна, I do not at all agree with the general position taken by Francis Schaeffer. воопшто не се согласувам со таа некоја генерална позиција која има Францис Шефер. But he came out with some wonderful little lines that I still use. Тој произлезе со неколку добри цитати кои се уште ги користам. Including the title to this conference, about the questions, Вклучувајќи го и насловот на оваа конференција, ако Исус е одговорот, тогаш подобро да ги знаеме прашањата. But this book remains to this day the best book I've ever read on any subject. Оваа книга до ден денешен останува најдобрата книга која некогаш сум ја прочитал во било која област. And when Costa and Nada decided to do a translation into Macedonian, И кога Коста и Нада одлучија да преведуваат на македонски, they, knowing this about me, знаејќи го тоа за мене, because I'd given a lecture on this subject in the Balkan Institute a few years затоа before, што имав поучување на базирано на оваа книга во Балканскиот институт. contacted me Ме контактира, and said, would you like to write a foreword? би сакал ли да напишеш, ми праша дали би сакал да напишам предговор за оваа книга. And they had it within 45 minutes. Предговорот за 45 години. Sorry, you were counting in centuries. Yeah. Insolent use. Yes. Okay, well, Francis Schaeffer was an American Presbyterian pastor. Францис Шефер бил амерички реформиран пастор. Презбитеријан, не. Presbyterian. Презбитеријанец, да. So, Исто бил same, реформиран. same, He was also Huh? He was also reformed, right? Well, you can't be Presbyterian without being reformed. Actually, Yeah. no, I do know an except. No, never mind. Yeah, let's just say yes. Right, yes. He had a crisis of faith, Тој имал криза во својата вера. and he took about a year or so out to kind of rethink everything. И на некој начин си одвел една година да размисли за сето тоа. And embarked on a career of writing apologetics books. И се впуштил во една кариера каде што пишува книги на темата на апологетика. From this presuppositionalist position. Токму од таа гледна точка на пресупозиционализмот. Let's say a little bit about what that was. Да ви кажам што тоа значи. Right, so like a lot of modern Reformed theologians, Како и многу модерни реформирани теолози, he borrowed from a chap called Cornelius Van Til. тој позаемил многу од Корнелиус Ван Тил. Van Til, Dutch much? Ван Тил значи холандјанец. He's going to be Dutch Reformed Church, he's going to be very, very Reformed. Ако тој е холандјанец во реформирана црква, тоа што е многу реформиран. Actually, amongst those like really hard-boiled Reformed types, Van Til is more of a hero than Schaeffer today. Да. Помеѓу сите овие што се реформирани теолози, Ван Тил останува херој уште поголем од Шефер. Now, on this view of things, people are utterly depraved. Според тој поглед на нештава, луѓето се крајно развратни или паднати. And here I'm going to need to explain what is meant by this phrase, utterly depraved. И мора да се објасни таа фраза, што значи по тоа паднати или depraved. There is a certain, Развратни. Целосно грешни, кажи. Целосно грешни, ајде, да. Okay. there is a certain sense in which even I, Има одредено значење кое дури и јас, who am as far away from Reformed theology as you could possibly imagine, кои сум многу оддалечен од таа реформирана теологија повеќе отколку што може да замислите, accept the point that we are utterly depraved. ја прифаќам тоа размислување дека ние сме непоправливо расипани. What we mean by that, or should mean by that, Што треба да значи тоа? is that every single thing about us is tainted by sin. Тоа значи дека секоја
секој аспект од нас е испреплетен со гревот, and even our very best actions и дека дури и нашите најдобри дела и обиди are what I call mixed motive affairs. е нешто што јас сакам да го кажам е Дела со мешани мотиви. да, дела со измешани мотиви. What classical Calvinism means by this expression Класичниот калвинизам што значи под оваа изјава is that we are so depraved that we cannot even desire salvation. Тие мислат вака, ние сме толку паднати и расипани што дури ние не сме ни во состојба да посакуваме спасение. And that therefore if anybody is saved at all, И дека ако некој всушност е спасен, it must be because God has individually chosen them and changed their will and allowed them to believe. ако некој е спасен, тогаш Бог, тоа се должи на тоа што Бог индивидуално повикува и спасува луѓе и ја менува нивната волја да го сака тоа спасение. So now, when that comes to the mind, which is what we're dealing with here, Кога тоа се сведува на умот и нешто кое сега ние го зборуваме тоа овде и сега, I would agree. In fact, you don't even have to be a Christian of any kind всушност не мора да бидете ни христијанин од било кој вид, to see that a lot of what we call our reason да разберете дека многу од тоа што ние го нарекуваме наш разум is often a form of self-justification, често пати се појавува во некаква форма на само оправдување. right? I would certainly gladly concede that point. И би се согласил со таа поента. But someone from a generally Calvinistic background Но некој кој доаѓа од калвинистичка позадина is going to want to go further than that and say that basically our human mind is completely corrupted. и ќе направи уште еден чекор во ќе каже па човечкиот ум е тотално расипан. Except, apparently, for the minds of people expounding Reformed theology. Освен тоа не се вклучува на луѓето кои ја разбираат и се бават со реформираната теологија. All these determinists love to make an exception for themselves, don't they? Сите тие детерминисти мора да направат некој исклучок за себе, нели? Karl Marx thinks that everything about us is determined by material and economic factors. Карл Маркс ќе каже дека се во врска со нас се сведува на економскиот фактор и материјалното. We're just justifying our own material interests. Ние се оправдуваме преку нашиот материјалистички интерес. With the sole exception of Karl Marx, whose insights are real insights. Со исклучок единствено на Карл Маркс. Since this way of argumentation is self-contradictory, I shan't bother to contradict it any further. It does its own job. Затоа што таквиот аргумент е веќе само контрадиктен сам по себе, нема потреба јас да се спротивствувам. But they are right in that mere rationalism leads to meaninglessness and despair. Но тие се во право дека само рационализмот не доведува до meaninglessness, безсмисленост и очај. But in that case, making a simple leap of faith, well, that might lead you anywhere. Во тој случај еден обичен чекор на вера не води никаде. And if Или може да не донесе било каде. If that's so, there's no way that we can evaluate truth claims, differing truth claims. На тој начин ние не постои начин да ги оцениме или да ги различните тврдења за вистината. You're a Hindu, you're Jewish, you're Christian. Ти си хинду, ти си евреј, ти си христијанин. And all you can do is look at one another and smile and say, well, that might be true for you, but not for me. Се што може да направиме е да се погледнеме, да се насмееме, само да кажеме, па добро, тоа може да е вистина за тебе, ама не и за мене. There's no point of discussion. Нема никаква поента за разговор. So, he says, we have to presuppose something. И така тој кажа, значи треба тогаш во тој случај да предпоставиме нешто. Now, I think this is closing in on a very important insight. И тогаш доаѓаме до една многу важна поента. Even if they take it in the wrong direction. И дури ако се земе во една погрешна насока.
Schaeffer points out Шефер нагласува that the way we use the word presupposition these days is very harmful. тој нагласува дека начинот на кој ние го користиме зборот предпоставка денес е многу штетен. I'm not sure it's the same problem in Macedonian as in English, but I suspect it is. Можеби не е тоа истиот кој се користи на македонски или на англиски, но верувам дека се во иста линија. That is that when people use the word presupposition, they usually mean Кога луѓето го користат зборот предпоставка, тие честопати мислат some idea на некоја идеја whose credentials you have not examined, чии тврдења ги немаш испитано. and when you do examine it, you will see that it is wrong. И ако ги преиспиташ, ќе видиш дека идејата во основа е погрешна. And Schaeffer says, quite rightly, in my view, И Шефер кажува, сосема во право, според мене, that we can use presupposition in another sense. предпоставката зборот предпоставка може да го користиме на еден друг начин. We can presuppose that something, we'll talk about what it is in a minute, that something is true, Тој вели, можеме да предпоставиме дека некои нешта сте вистина, and in the light of that, the questions that we naturally have as human beings и според тоа, прашањата кои ние ги имаме како човечки битија, can be answered може да бидат одговорени and ring true according to our experience of the world. и да ни звучат вистините според нашето искуство во светот. Now, I think that's very good. И јас мислам дека тоа е сосема добро. He's Would you on- like to repeat this again? Yes. Because I think it's needed. That we can understand the idea of a presupposition Можеме да разбереме идејата за предпоставка. not as a doubtful idea, Не како некоја идеја за која ние се сомневаме, something you swallowed when you weren't paying attention, нешто кое си го проголтал без да кога не си внимавал баш, but as an idea that we can consciously choose но тоа да ја гледаме како идеја која ние свесно ќе ја земеме, ќе ја одбереме, which, if it is true, која ако таа идеја која сме одлучили и одбрале свесно, ако е вистина, answers the kinds of questions that we all naturally have as human beings, одговора на голем дел од прашањата кои ние по природа ги имаме како човечки битија, and makes sense of the world as we actually see it and experience it. и тие одговори справат смисла во животот, онака како што ние го живееме животот и според искуството кој го имаме, ако живееме според тие некои предпоставки. I think that's a good idea. Јас мислам дека тоа е многу добра идеја. But he says that that something Но тој вели дека тоа нешто, should be the truthfulness of the Bible. truthful, The truthfulness. дека таа идеја според него треба да биде вистинитоста на Библијата. But that immediately raises a whole load of questions as to how we understand that. Но таа самата таа идеја веќе потекнува многу други прашања као, окей, што мислиме тогаш ние, што значи вистинитоста на Библијата? And in any case, Schaeffer, like McDowell, is a fundamentalist И во многу нешта Шефер, како и Макдауел, е фундаменталист. and pre-committed to a whole load of ideas about what the Bible says. И тој веќе се согласува за многу идеи за тоа што Библијата всушност кажува. But it doesn't actually say. И ако е устарени нешто како и Библијата, Well, let's- всушност не ги Now, кажува. how are we doing on time here? In terms It's of 5:15, I think we're fine. we've got 15 minutes. Yeah, let's see. Let's skip the next two slides, Ајде ги прескокнеме следните два слайдови. even though they're fun. Hang on, the next two slides. So, advantages of this kind of approach. Предности на таквиот пристап. It engages properly with philosophy. Правилно се вклопува со филозофијата. It takes full account of human fallenness, Целосно ја зема во предвид човечката падната природа, including the fallen state of our minds. вклучувајќи ја паднатата состојба на нашиот ум. Though I think it takes it too far. Сепак мислам дека оди чего подалеку. It also provides useful tools Обезбедува исто така корисни алатки for Christian engagement with art and culture. за христијанскиот ангажман со уметноста и културата. And it has to be said that a lot of 20th century fundamentalists have been very bad at this.
И морам да кажам дека во голема мера фундаментализмот од 20 век бил лош во тој поглед. It required a theory of history, or at least of Western history, Бараше теорија на историјата, барем западната теорија за to историјата, back up its claims. за да ги подкрепи своите тврдења. And at the purely practical level, И во практичност, whilst it didn't convert that many people, не дека донесе до обраќање на толку многу луѓе, it did reclaim many young adults in the 1960s and 70s врати назад, да кажеме, многу млади возрастни луѓе во 60-тите и 70-тите, who had abandoned Christianity for the hippie-ish counterculture. кои го напуштија христијанството поради хипи контракултурата. Schaefer and his wife Edith set up a centre in Switzerland called L'Abri, Шейфер и Идит, неговата сопруга, отпочнале еден центар кој се вика, како се нема L'Abri, L'Abri, which was specifically meant to be кој специфично адресирал a place where anybody could drop in and talk about faith and art and culture. место во кое секој може да дојде и да разговара за верата, за уметността, за културата. It was a little bit hippie-ish itself then. И само да тоа место било малце хипи. And loads of people И многу луѓе came back to faith there. се вратиле во верата таму. Disadvantages. Недостатоци. This approach only really works Овој пристап на вистина функционира within the framework of Reformed theology. само во рамките на реформираната теологија. It depends on a distinctively Calvinist view of total depravity, as we've seen, Зависи од изразито калвинистичкиот поглед на тоталната изопаченост. it is extremely Western in its approach, Тој е многу западен пристап. especially concerning art, culture, and history, Посебно тоа се однесува на уметноста, културата и историјата. and pays almost no attention to other societies. И воопшто не обрнува внимание на другите општества. It excuses itself by arguing Се оправдува со тврдењето that only Western societies have been informed by the biblical worldview. дека само западното општество било информирано или изградено според библискиот светоглед. Now, that expression, the biblical worldview, is in itself very problematic. И самата таа експресија библиски светоглед е проблематична сама по себе. We don't have time to talk about it here, Немаме време сега да збориме за тоа сега и овде. but if you want to Google Mike Pierce Substack, Ако го барате на Google Mike Pierce Substack and scroll down until you get to an article called "Is there such a thing as the biblical worldview?" и ја барате таа статија под насловот Is there such a thing as the biblical as the worldview, biblical worldview? Тоа не го преведам пошто го нема на македонски. you will get the correct answer. Not our Тој ќе го даде answer, the answer. вистинскиот и правилен одговор. Okay, appropriately enough, Соодветно, it idealizes, Schaefer idealizes the Reformation and its culture, ја идеализира реформацијата и незината култура, which it clearly views as normative for Christians кој јасно ги гледа како нормативи за христијаните, and for Westerners generally, а за западњаците генерално and for people generally. и за луѓето генерално. Big problems here. Голем проблем тука. But here's the key problem. Него клучниот проблем на тој пристап. It makes being a Western modernist a precondition of being a Christian. Значи да се биде западен модернист станува предуслов за да се биде христијанин. It correctly identified Правилно се идентификува existentialism and relativism на екзистенцијализмот и релативизмот as a huge obstacle to evangelism. како огромна пречка за евангелизмот. And Schaeffer's apologetics insisted on terms like objective truth and moral absolutes. Апологетиката на Шейфер инсистира на термини како објективна вистина и морални апсолути. But these are modernist
terms Но самите тие термини се модернистички термини, dependent on an Enlightenment worldview. кои зависат од светогледот на просветителството. Pre-modern people had managed perfectly well without them, Предмодерните луѓе живееле прилично окей без тие термини. as had non-Westerners at all times. Како и оние кои не доаѓаат од западот низ историјата на светот. And of course, what was coming after, postmoderns would look at a term like objective truth И што се случува како последовател на тоа, постмодернистите го гледаат на овој термин како објективна вистина and ask mockingly, "What's that? A view from nowhere?" и прашуваат, што е тоа? Поглед од никаде? And if a Schaefferian Christian wants to say, "No, a view from God," И Шейфер и христијаните како него кажат, не, тоа е поглед од Бог. it immediately invites the final defeat. И ја на некој начин предизвикува последниот пораз. Are you God? Ти ли си Бог всушност кој го дава тој поглед? No. Не. Well, it's on your interpretation of what God is saying. Значи се сведува на твојата интерпретација што Бог всушност кажува. This kind of argument cannot be maintained. Таквиот аргумент едноставно не може да обстои. And it conveniently forgets И на некој начин многу лесно заборава that modernism has been very unkind to Christianity, дека модернизмот бил многу нељубезен кон христијанството. as I indicated when I suggested that the Enlightenment should probably be called the Endarkenment. Како што кажав дека просветителството изгледа треба да се нарекува, како кажа? Замрачува. Замрачување. Самрак. Okay, well, let's finally turn to the light then. Ајде сега да се свртиме кон светлината. C.S. Lewis. К.С. Луис. Okay, here's his potted biography. Еве неговата кратка биографија. Born in Belfast, 1898. Роден во Белфаст, 1898. So, starts teaching in Oxford. Учувал, предавал во Оксфорд. Becomes a Christian in 1931. Станал христијанин 1931 година. He's a professor in medieval and Renaissance literature. Тој е професор по средовековна и ренесансна литература. So his Christian apologetics are just a side. What's the crudy term used these days? A side hack, a side something. Anyway, a job on the side. Фактички апологетиката која пишува всушност е само како да кажам, секундарна работа. Right. But he also writes a lot on literary criticism. Тој многу пишува во книжевната книжевен критицизам. Of course, he writes the children's stories about Narnia. Сега тој пишува детската литература Нарнија, серијата Нарнија. Okay, this next slide shows three of his most important popular works of apologetics. Овој слайд ги покажува неговите три најважни дела за апологетиката. The one on the right, Mere Christianity, Ова од десно што е Mere Christianity, христијанство, is one that he gave as a series of popular radio talks during World War II. Всушност таа се базира на популарно радио шоу кој тој го презентира за време на Втората светска војна. It's a sign of our Western decline into idiocy. Тоа е таа книга е знак на како се вели, опаѓање на западното опаѓање кон идиотизам. That in 1942 these talks were just for anybody turning on the radio. Дека овие текстови биле наменети за било кој ќе го пушти радиото. But those of my students who'd read it thought it was one of the heaviest and most difficult books they'd ever encountered. Всушност е книга која голем број од моите студенти ќе кажат дека е едно од најтешките дела кои ги има прочитано. The problem of pain and miracles are definitely harder going. They're tougher. The Problem of Pain или чуда или miracles се малце потешки дела. But it's this book, his shortest, which seems to be the most powerful and unanswerable. Но оваа книга која е навидум најкратката и испаѓа дека е најмоќното дело кој тој го и некој кој не може лесно се одговори.
It's a series of 3 lectures he gave in 1943. Тој е серија на 3 предавања кои тој ги предава во 1943. And let's move on and see what we say about it. It achieves 3 things. Тој постигнува 3 нешта. It confronts the fact-value gap created by modernist rationalism. Успешно се соочува со фактот или вредносниот јас создаден од модернистичкиот рационализам. What do we mean by that? Што значи тоа? Modernist rationalism can tell you how things work, cause and effect. Модернистичкиот рационализам може да ви кажат како нештата функционираат. Значи причина и последица. But it cannot tell us what we should do. Но не може да ни одговори на тоа што ние треба да правиме. It cannot tell us what is good or bad in itself. Не може да ни каже што е добро или што е зло само по себе. As Lewis says, Како што Луис ки каже, from propositions about fact alone, no practical conclusion can ever be drawn. тој каже овака: само од предлозите за фактот никогаш не можеме да извлечеме практичен заклучок. He was making war on modernist so-called ethicists. Тој на некој начин се бори против модернистичките етичари, Who wanted to insist that their ideas were based upon science or technology. кои инсистира дека нивните идеи се базирани на наука, на технологија. And he said, simply as a grammarian and literature teacher, И тој ќе каже едноставно како учител по граматика и литература, that the ethicist is trying to draw a conclusion in the imperative mood, do this, do not do that. тој ќе каже дека тие што се бават со етика се обидуваат да извлечат заклучок од from what? In the imperative mood, this is a grammatical term. Okay. Do this, don't do that. Yeah, but where they Trying to get a conclusion in the imperative. сакат да донесат заклучок во императив, устелот во наредби направи го ова мораш да го правиш. From statements in the indicative mood, statements of fact. Од фактите, од изјавите, од фактичките изјави, од индикативот. And he said, though the ethicist should try doing this to all eternity, Тој вели дека дури да се обидуваат тоа да го прават низ целата вечност, it cannot be done, for the thing is impossible. тој вели тоа не може да се постигне затоа што тоа е невозможно да се направи. By the way, this book, I remember reading it for the first time И ова книга се сеќавам кога ја прочитав за прв пат and bursting out laughing. и се смеев, многу се смеев. Not because there's a single joke in it, there's Не затоа nothing што има- funny in it. Не затоа што има многу шали внатре, нема ништо смешно во таа книга, But because I realized this was so brilliant, there is no answer. That's the back wall, that's the end of the story right there. Ја затоа што тогаш сватив дека ова е многу важна книга и дека ја разобличува мислата. Though I do have to admit that I had to read some of his sentences twice. И морам да признам дека некои од неговите реченици морав да ги прочитам 2 пати. But boy, was it worth it. Но навистина вредеше. He demolishes the idea that we can invent new moral systems. Тој ја урива идејата дека можеме да измислиме нови морални системи. There is the Tao, traditional morality, or there is nothing. Постои Тао или тоа што го нарекуваме традиционалниот морален систем или не постои ништо. And there's, he says, he defends morality Тој го брани тој морал without once invoking the name of God. без еднаш да се повика на името на Бог. Actually, there is one sentence in the book that would have made me laugh if I had been attending the lectures. Има една реченица во книгата која ќе ме насмееше многу ако присуствував на тие предавања. He said, I'm not here attempting an indirect argument for theism. Тој ќе каже, јас не сум тука да се обидам да направам еден индиректен аргумент за теизмот.
And if I'd been in the audience in 1943, I would have laughed and laughed И ако and called бев out, you публиката во liar, 1900 obviously. 1943 ќе се смеев и ќе се смеете затоа што ќе каже, ти лаж годен, тоа е многу очигледно дека го правиш. Where you're taking us, there is no other conclusion to be Таму drawn. каде што нас не водиш, нема друг заклучок. So he makes inferring the reality of a self-revealing God almost irresistible in consequence. Го прави заклучувањето на реалноста на само откривачкиот Бог, тоа е теизмот, речиси неодолив како последица. Well, although he doesn't say so, Иако тој не го кажува тоа, we might ask, well, where does this traditional morality come from? може ќе се прашаме од каде потекнува традиционалниот морал? And Christians have all the advantages there. И христијаните ги имаат предноста таму. We're back with our friend Romans 1:18 to 20 again. И може со прст лесно да покажеме во Римјаните на 1:18 до 20. That God has built this into the fabric of the universe. Дека Бог го има вградено тоа во самиот дизајн на универзумот. This is why all people are without excuse for their sins. Затоа луѓето немаат изговор за нивниот грев. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Затоа што од создавањето на светот наблюдувани преку творбите можат лесно да бидат видени. Being understood by the things that are made. Се подразбира немаат изговор. Right, so yeah, they're without excuse. Okay, so moving on. И одиме понатаму. So Lewis's argument simultaneously does three things. Значи аргументот на Луис истовремено прави три нешта. It makes the rationalist take on ethics ridiculous because self-defeating. Го прави рационалистичкото сваќање на етиката смешно затоа што го се само поразува. It defends traditional morality. Го брани традиционалниот морал as what we might call the only game in town. Како што ви кажале, единствената игра во градот. And in the process, и во тој процес, it creates a potential common ground for mutual discussion. Создава потенцијално заедничко тло за морална дискусија. Now this was particularly helpful for a wicked Anabaptist like me. Тоа е прилично од помош за еден лош анабаптист како мене. Lewis didn't care about this. He was an Anglican. Луис не се замарал за тоа затоа што бил англиканец. But I care about it. Од англиканска црква, но мене тоа ми е важно. If you don't know what Anabaptism is, ако не знаете што е анабаптизам, that is the heresy that the church consists of Christians. Тоа е херезата која тврди дека црквата е составена од христијани. But if you take that too far, or if you're not careful, и ако тоа го земете малку подалеку и ако не сте внимателни, you can end up pulling away from wider society, having nothing to do with culture, art, education, politics, economics, anything. И може да завршите на место каде што ќе се прашате па што има врска црквата со политиката, со културата, устави со било што. And what Lewis did for me, и тоа што Луис го направи за мене, is to say, okay, you can have your Anabaptist view of the church and theology. Тој ќе каже вака, окей, има си го својот поглед на со анабаптистичка теологија. But you can still engage in the public square about all of these things that matter. Но сепак можеш да се приклучиш на јавниот дискурс и да разговараш за нештата. And say this is moral, this is immoral. Ова е морално, ова е неморално. Without having to fall back the next moment and say because the Bible says so. Без притоа да завршиш реченицата со изјавата затоа што Библијата кажува така. Now I have been enormously simplifying Lewis's arguments, and many of you will have questions in your mind about what I just said. И секако многу го симплицирав тоа што Луис го кажува и неговите аргументи. All I can say is go and read it for yourself. It's in Macedonian after all. Тоа што може да го кажеме, отидете купете се книгата и ја има на македонски и прочитајте се. And I think you will see what I'm saying. И мислам дека ќе видите зашто станува збор. Okay, thank you everybody. Благодарам на сите.